श्रोता बंधु साधारण व्यक्ति जेतेबेले सद्गुणर अधिकारी होई व्यक्तित्व रे परिणत हो जाए सेतेबेले तार उच्चारण और आचरण जगत पई पालटि जाए तत्व बा थियोरी। आज सेमती जड़े महापुरुषों को लेकिन आमर आलोचना गांधीजी प्रेम तत्व। श्रोताबंधु गांधीजी भारतीय दर्शन क्षेत्र में जड़े स्वतंत्र व्यक्ति सत्ता एवं निजे जड़े तत्वदर्शी महात्मा। गांधीजी साधारण मानव सत्ता क्रमे विविध विचार बिंदुर प्रयोगशाला रे परिणत हो जाउछि ना नहीं। आजिर समय रे आपण माने निश्चय अनुभव करुथिबे जे गांधी जणे व्यक्ति विशेष होई नाहंती बरम निजे जणे अनुष्ठान पालटी जाइछंती। गांधी नाम भितरे असीम विचार सिद्धांत तथा महत् मूल्यबोध समाहित। से जीवन मूल्यर प्रयोगशाला से मानव देहरे अति मानव एवं अक्षय अनुष्ठान। श्रोताबंधु आज आम गांधीजी दृष्टि रे मानव प्रेम बा प्रेम तत्व संपर्क रे आलोचना करुचे। कबीरदास मने पड़ुचंती जे कहिथिले पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भय न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आमे जेते ज्ञानर शास्त्रर विशारद हेले मध्य जेते बड़ बड़ डिग्री हासिल कले मध्य जदि आम भितरे मानव प्रेम बा मानवतावाद बा मनीष पणिया को नहीं जो मूल्यबोध नहीं ताहले आम शिक्षा दीक्षा सब निरर्थक। गांधीजी को नहीं आज सेमती एक सुंदर आलोचना आपण मानक सम्मुखरे मु प्रस्तुत करुची। आशा करुची आपण मानकु ए जो आलोचना चैतिक स्तर रे किछि एक नूतन आलोक देव कारण सा विद्या जा विमुक्त है। आमे प्रकृत रे शिक्षा दीक्षा डिग्री हासिल करी केते ज्ञानी हे परिचे से ज्ञानवत्ता ही प्रकृत ज्ञान ना आउ किछि भिन्न चेतनार अधिकारी हेले आमे ज्ञानी बोली परिगणित हेबा सेटा आपण मानक उपरे प्रश्न। जीवदशारे मोहनदास करमचंद गांधी मानवीय प्रवृत्तिधारी साधारण बालक छात्र पुत्र जड़े स्वामी जड़े संस्कारवादी व्यक्ति विशेष भाव में भारतवासी दृष्टि आकर्षण करथिले। गांधीजी भाबुथिले जे तांकर जीवन रो अनेक विसंगति मध्यरे गांधीजी भाबुथिले जे तांकर जीवन रो अनेक विसंगति मध्यरे बहु संगति रहिछि। तर्क बुद्धिर ऊर्ध्वरे अंतकरणर शुद्धता जोगु से सर्वदा सत्यर प्रयोग को ही महत्व प्रदान करथिले। गांधीजी मतरे आत्मशुद्धिकरण निमंते अक्लांत प्रयास करिबा सहित मु निजर अंतर्वाणी को सुनिबा निमंते किंचित क्षमतार विकास करिथिली। श्रोता बंधु गांधीजी ये जो अंतर्वाणी बा अंतर्वाणी कथा कहउचंती से अंतर्वाणी तांको पई थिला सत्य। प्रेम और ईश्वर तांको पई समान थिले। प्रार्थना ही तांको आत्मार आहार थिला। से जानिथिले आत्मार शुद्धता निमंते प्रेम अपरिहार्य एवं एहा ही मनीष को आत्मिक स्तर रे शक्तिशाली करे। प्रेम ही तांको जीवन रो लक्ष्य थिला। गांधीजी अत्यंत विनम्रतार सहित तांको अस्तित्वर प्रतिटी कोशरे मानव प्रेमर महत्तर झलक सृष्टि करने को चाहिए। जीव जगतर स्रष्टा पुरुष एवं परम सत्यर अवधारक से अदृश्य सत्तांक सत्ता उपस्थिति को गांधीजी अनुभव करि पारुथिले।
କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରୁଣା, ଅହିଂସା ଏବଂ ଜୀବେଦୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଚରଣରୁ ହିଁ ସେ ଅସୀମ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ଅନୁଭବକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟମ, ପ୍ରେମର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲି। ମୋର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ ଅହିଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ସକଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବରଣ କରିନେଇଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଚିନ୍ତକ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ସମୁଚ୍ଚ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର। ମଣିଷ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରେମରୁ ମାନବ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବତାବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ରଜ୍ଜୁରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହିଂସାର ଅନେକ ବିକଟ ରୂପକୁ ସେ ବିକଳ ହୋଇ ସହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ହିଂସାର ବିକଟ ରୂପ କ'ଣ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ ସଂସାର ବିନାଶର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆବଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ହିଂସା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀଟିଏ ସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ ଯେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବାର ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ମୋତେ ନିରନ୍ତର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଚାଲିଛି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂହାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। କୀଟାଣୁନାଶକ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସାର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୀଟନାଶକ କିରାସିନୀ ଭଳି ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନାହିଁ। ଆଶ୍ରମରେ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠାରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଯେବେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ହିଂସା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଶ୍ରମରେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ହୁରୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେତ୍ରାଘାତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତିକି ଶପଥ କରି କହିପାରିବି, ଅହିଂସା ଭଳି ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ କାୟ ମନୋ ବାକ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋତେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ମହାଚିନ୍ତକ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ କୋହିନୂର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରି ଉତ୍ତରିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଶମଣି। ଜଗତ ପ୍ରେମ ହିଁ ଅହିଂସାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।